ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ उत्तराखंड के सीएम ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पूरे हालात ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है। वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी सड़क पर दारी वाले सवार खड़े हैं, डर गए साहब। हम हादसा से हम क्या कहा नदी किनारे जाते हैं, आप जा रहे ना आप तो का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं। NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए। सुबह आज लगभग 10 बजे के आसपास जो सूचना मिली थी ITBP को कि वहाँ पर अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास NH के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसमें इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पे पहुँच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है। देखिए लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है। वहाँ पे एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि कहोगे आप पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਅਲਕਨੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਲਕਨੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੁद्र प्रयाग ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਕਨੰਦਾ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀ ITBP ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 100 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 2013 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ।